اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو کر سکتے ہیں کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور گزشتہ کل میں پونا میں تھا، اس لیے اعلان نہیں کر پایا۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ آج جو رات میں 9 بجے اس چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے، اس کا بڑا اہم عنوان ہے آج کا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو خاص طور سے یہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم پیغام ہوگا۔ رات 9 بجے اسی چینل پر آپ پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو لائیو ضرور دیکھیں، اور علماء کرام خاص طور سے ضرور دیکھیں، اور جمعہ کے خطبہ اس بیان کو ضرور دیکھیں، اور اپنے جمعہ کے بیان میں اس عنوان کو موضوع ضرور بنائیں تاکہ ایک اہم پیغام مسلمانوں تک ضرور پہنچے کہ ان حالات میں کس طریقے سے جینا ہے، زندگی گزارنا ہے، اور کیسے ان حالات کا مثبت انداز میں مقابلہ کرنا ہے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کے پونا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل پونا میں ایم جی پٹیل صاحب کی صدارت میں ایک شاندار پروگرام مولانا آزاد میموریل ہال میں عالمی یوم اردو دن اور یوم پیدائش حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر ایک شاندار پروگرام شاندار اسپورٹس اینڈ ایجوکیشن ایسوسی ایشن جے سنگھ پور کولہاپور کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں ملک بھر سے 10 اردو اساتذہ کو اعزاز، ستکار، سمان، شیلڈ، میڈل اور مومنٹو سے نوازا گیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر JNU دلی کے پروفیسر اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب تشریف لائے تھے۔ ایسے ہی میں وہاں پر مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی کے طور پر میں خود موجود تھا۔ MLA ڈاکٹر راجندر پاٹل، ایکس ہیلتھ منسٹر مہاراشٹر اسٹیٹ موجود تھے۔ مالیگاؤں سے محترم اشفاق عمر صاحب موجود تھے۔ اس پروگرام کو ڈاکٹر اختر حسین، ڈاکٹر محمد عتیق پٹیل صاحب اور ان کی پوری فیملی نے سجایا تھا۔ اس پروگرام میں بہار، کرناٹکا، مہاراشٹر، اتر پردیش،
کیرلا، ان تمام اسٹیٹ سے 10 اساتذہ، اردو اساتذہ کو اعزاز اور نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ پروگرام بڑا شاندار رہا۔ ایاز اس وقت بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، شیوسینا کے قد آور نیتا اور ترجمان محترم سنجے راؤت صاحب، جنہیں ای ڈی نے جیل کے سلاخوں میں پہنچا دیا تھا، آخر سنجے راؤت رہا ہو گئے اور عدالت نے ای ڈی کو خوب پھٹکار لگائی۔ ایکچوئل میں ای ڈی ہو یا سی بی آئی ہو، اپوزیشن کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ مرکزی سرکار، کیندر سرکار، بی جے پی سرکار سی بی آئی اور ای ڈی کو غلط اور ناجائز طریقے سے، ناپاک طریقے سے اپوزیشن کو دبانے اور کچلنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ سنجے راؤت اور پروین راؤت کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، جبکہ کلیدی ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، ایسا عدالت نے کہا۔ اور سنجے راؤت صاحب نے کہا کہ 102 دنوں بعد ضمانت پر آرتھر روڈز جیل سے باہر آنے پر شیوسینا رہنما کا زبردست انداز میں والہانہ استقبال کیا گیا، سواگت کیا گیا۔ سنجے راؤت نے کہا کہ ہم جنگجو ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ اپنے حامیوں کی گرمجوشی کا ہاتھ اٹھا کر جواب دیتے ہوئے سنجے راؤت نے شکریہ بھی عطا کیا۔ آرتھر روڈ جیل کے باہر شیوسینیکوں کا زبردست ازدحام تھا، بھیڑ تھا اور نعرے لگ رہے تھے، ٹائیگر از بیک، راؤت از ناٹ آؤٹ۔ سنجے راؤت کی رہائی کے بعد شیوسینیکوں کی ہورڈنگ بھی جگہ جگہ ٹائیگر از بیک کی نظر آئی اور عدالت نے ای ڈی کو زبردست پھٹکار لگائی، جس سے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ای ڈی صرف ریموٹ کنٹرول کی طرح بی جے پی سرکار استعمال کر رہی ہے۔ آئیے ناظرین، اس وقت دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ دلی، این سی آر سمیت شمالی ہندوستان میں زبردست زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ منگل کو دیر رات یعنی صبح تقریباً 2 بجے کے قریب دلی، این سی آر سمیت پورے شمالی ہندوستان میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث نیپال میں مکان گرنے والوں سے مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ ری ایکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس کا ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کا مرکز پڑوسی ملک نیپال تھا۔ زلزلے کے جھٹکے تقریباً 1 منٹ تک وقفے سے محسوس کیے گئے۔ دلی، این سی آر کے علاوہ اتر پردیش، اتراکھنڈ، بہار، ہریانہ اور مدھیہ پردیش تک زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم اس میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلے کا مرکز نیپال کے کالو کھیتی میں زمین سے 10 کلومیٹر نیچے تھا۔ صبح تقریباً 1:27 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز ایک بار پھر نیپال میں تقریباً اسی مقام پر 3:15 پر ریکارڈ کیا گیا۔ خیر، زلزلے آنا یہ سب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور ملک ہندوستان کے گجرات کے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا خلیل صاحب دیوا لگاتار تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 سال سے تو میں انہیں سن رہا ہوں کہ وہ لگاتار قیامت کے نشانیوں پر بات کر رہے ہیں اور اسی جانب وہ اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو قیامت بہت قریب ہے، اپنی آخرت کی تیاری ضرور کرو، توبہ استغفار کرو، اپنے رب کو منانے اور راضی کرنے کے کام کرو۔ دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ملک کے 50ویں چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کو بنا دیا گیا۔ گزشتہ کل پریزیڈنٹ آف انڈیا یعنی صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون میں انہیں اپنے عہدے کا حلف دلایا۔ صدر دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں سینئر جج کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف دلایا۔ 17 اکتوبر کو صدر مرمو نے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس چندرچوڑ کو چیف جسٹس مقرر کیا۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے بارے میں بتا دوں کہ 11 نومبر 1959 کو پیدا ہوئے، 10 نومبر 2024 کو سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کے لیے مقررہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کی یہ روایت ہے کہ عام حالات میں
सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की रिवायत सुप्रीम कोर्ट की रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ इस सिलसिले में जस्टिस ललित के बाद आते हैं। जस्टिस ललित ने 27 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया था और अब 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ को हलफ दिलाया गया। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, इस वक्त चेन्नई से, तमिलनाडु से बड़ी अजीब खबर आ रही है। खबर कुछ यह है कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी और तकरीबन तमाम लोगों का यह कहना है कि हमारे तमिलनाडु के हमारे गवर्नर खुद अमन के लिए खतरा है। हमारे गवर्नर को फौरन बरतरफ किया जाए, हटाया जाए। वजीर आला तमिलनाडु स्टालिन ने मुल्क के सदर जमहूरिया यानी मुर्मू को खत लिखकर यह कहा कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि अमन के लिए खतरा है, इन्हें फौरन बरतरफ किया जाए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मुल्क की 2 रियासतें गुजरात और हिमाचल प्रदेश, यहां इलेक्शन है, चुनाव है। चुनाव के पेश नज़र इलेक्टोरल बॉन्ड्स की फरोख्त पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि चुनाव है। राहत इंदौरी का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? तो जनाब, गुजरात का चुनाव है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, इसलिए हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और अपोजिशन ने तो यहां तक कह दिया कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मोदी जी जमकर रेवड़ियां बांट रहे हैं। बड़े बड़े पैमाने पर वादे किए जा रहे हैं और ऐलानात किए जा रहे हैं, भाई बहनों ऐसा कर दिया जाएगा, भाई बहनों ये दे दिया जाएगा। तो अब अपोजिशन पार्टियां नरेंद्र मोदी पर जमकर तनकीद कर रही है कि दूसरों को रेवड़ियां बांटने की बात करने वाले अब हिमाचल और गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर जमकर रेवड़ियां तकसीम कर रहे हैं और मुल्क की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आज तक ना 15 लाख मिले हैं, आज तक ना 2 करोड़ नौकरियां मिली है, बल्कि भुखमरी मिली है, दंगे मिले हैं, फसाद मिले हैं, मॉब लिंचिंग मिली है, दुश्मनियां मिली है, मौतें मिली है, सबने देखा है। लेकिन गुजरात और हिमाचल में मोदी जी जमकर रेवड़ियां तकसीम कर रहे हैं। चलिए, रेवड़ियां क्या बांट रहे हैं, क्या क्या फेंक रहे हैं, थोड़ा सा ये भी सुन ले। अपोजिशन का कहना है कि क्या क्या फेंक रहे हैं। तो अपोजिशन का कहना है कि मोदी जी ने फेंका कि इंतखाब जीतने के बाद भाइयों बहनों, बीजेपी क्लास 6 से लेकर 12वीं तक की बेटियों के लिए साइकिल और आला तालीम में जाने वाली तालिबात को स्कूटी दी जाएंगी भाइयों बहनों। फिर क्या दूसरी रेवड़ी क्या, बीजेपी BPL कुंभों की खवातीन को मुफ्त में LPG सिलेंडर देंगी। 450 वाला सिलेंडर 1100 तक कर दिया, फिर भी बेवकूफ बना रहे हैं। और क्या तीसरी रेवड़ी क्या, भाई बहनों, प्रेग्नेंट महिलाओं को, हामिला महिलाओं को 25,000 की मदद भी दी जाएगी। इसके बाद लोग मुफ्त के मंसूबों या रेवड़ी कल्चर पर बीजेपी को घेरने लगे हैं। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी अजीब खबर आ रही है कि जो जैसे गवर्नर, चेन्नई की खबर आई कि वहां के बाकायदा वहां के वजीर आला कह रहे कि गवर्नर को हटाओ, ये हमारे इलाके के लिए, अमन के लिए खतरा है। अब ये और एक अजीब खबर आ रही है कि आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के ओहदे से हटाया जाएगा। केरला हुकूमत ऑर्डिनेंस लाने पर गौर कर रही है। यानी आप समझे कि बीजेपी ने अपने ऐसे लोगों को हर जगह गवर्नर या चांसलर बनाकर बिठाया जो इनके एतबार से काम करें। तो अब जनता खुद समझ रही है कि ये जो हमारे बड़े ओहदों पर हमारे लोग बिठाए गए हैं या बैठे हैं हमारे जिम्मेदार बनकर, ये खुद हमारे लिए खतरा बने हुए हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान को आप सभी जानते हैं, एक सरकारी मुसलमान के तौर पर भी जानते हैं आप। तो आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के ओहदे से हटाया जाएगा। केरला हुकूमत ऑर्डिनेंस लाने पर गौर कर रही है।
आइए नाज़रीन, गुज़िश्ता कल आलमी यौम उर्दू के मौके पर मुल्क भर में बहुत सारे प्रोग्राम हुए। आलमी यौम उर्दू के मौके पर उर्दूदां और खुसूसन बड़ी बड़ी तंजीमों ने हुकूमत से यह डिमांड किया, मुतालबा किया कि दुनिया भर में हिंदुस्तानी सफारत खानों और दफातर में उर्दू ज़बान को राइज किया जाए। ये तमाम लोगों ने, उर्दूदां और मुहब्बान उर्दू ने बाकायदा इसका मुतालबा किया हुकूमत से कि दुनिया भर में जो हिंदुस्तानी सफारत खाने वहाँ पर कम अज़ कम दफातर में उर्दू ज़बान को राइज किया जाए। लेकिन क्या दुनिया भर में राइज कर सकते हैं, जबकि इसी मुल्क में उर्दू को मुसलमान बना दिया गया, मुसलमान बना दिया गया और उर्दू के साथ ऐसे ही दुश्मनी और तासुब बढ़ता जा रहा है जैसे मुसलमानों के साथ तासुब और दुश्मनी की जाती है। लेकिन खैर, आलमी यौम उर्दू के मौके पर गुज़िश्ता कल मैं खुद पूना में था और पूना में मैंने उर्दू दां असातिज़ा से मैंने ये मुतालबा किया, डिमांड किया कि हम उर्दू की खाते हैं तो उर्दू की गाते क्यों नहीं। हम इंग्लिश बोलने में अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस समझते हैं कि हमारी इंग्लिश अगर हम बोलेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। हमारे घरों में हमारे बच्चे जो है वो उर्दू लिखने पढ़ने को तैयार नहीं, वो कॉन्वेंट की जीनत बन रहे हैं। हमारे घरों में कोई उर्दू अखबार आता नहीं है। तो उर्दू जहाँ दूसरों की, गैरों की दुश्मनी का शिकार हुई है, सबसे ज़्यादा वो अपनों की दुश्मनी का शिकार हुई है। यह हमें अपने आप को भी समझना होगा। आइए नाज़रीन, आप जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग कदम से कदम मिला रहे हैं और भारत को जोड़ने की कोशिश को सराह रहे हैं, क्योंकि अब सब अपने आप को बीजेपी की तरफ से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और सब समझ रहे हैं कि बीजेपी ने सिवाय हिंदू मुस्लिम की दुश्मनी के कुछ और काम नहीं किया और मुल्क की जनता को और मुल्क को धोखा दिया और मुल्क की जनता के साथ गद्दारी की। तो गुज़िश्ता कल भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 दिन से जारी है। तो गुज़िश्ता कल नांदेड़ में एक जबरदस्त जनसभा भी हुई। वहां पर जयराम रमेश ने खुलकर यह कहा कि बीजेपी मुल्क और जमहूरियत दोनों के लिए खतरा है। ऐसे ही अशोक चौहान जी ने कहा कि राहुल गांधी का आज नांदेड़ में जलसा आम होगा। वैसे राहुल गांधी का महाराष्ट्र में जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है और राहुल गांधी की महाराष्ट्र की यात्रा नांदेड़ के सिख भाइयों के गुरुद्वारे से शुरू हो चुकी है। आइए महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के शिंदे ग्रुप के मंत्री नेता, सिल्लोड के रहने वाले अब्दुल सत्तार साहब, जिन्होंने 35-40 साल तक के, गालिबन 30 साल तक तो कांग्रेस में रहे और कांग्रेस से फायदा उठाया और उसके बाद कांग्रेस से गद्दारी करके शिवसेना में दाखिल हुए, उद्धव ठाकरे का दामन थामा और उद्धव ठाकरे के 1 साल तक के भी वो होकर नहीं रहे, फिर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए शिंदे ग्रुप के साथ मिलकर। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सुप्रिया सुले, इस कद आवर लेडी नेता, राष्ट्रवादी के नेता, मुल्क की बड़ी नेता, मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ, एक महिला के खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं, इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में जोरदार अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता कल अघाड़ी खवातीन ने बाकायदा कोश्यारी, यानी हमारे प्यारी रियासत के महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी से मुलाकात की और अब्दुल सत्तार के इस्तीफे का गवर्नर से मुतालबा किया। साथ ही गुलाबराव पाटिल के इस्तीफे की भी मांग की। गुलाबराव पाटिल हमारे यहाँ जलगांव जिले के हैं और कहा कि रियासती सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। और महाराष्ट्र भर में, जलगांव जिले में भी, मुख्तलिफ शहरों में, महाराष्ट्र के जलगांव जिले में भी अब्दुल सत्तार के खिलाफ जोरदार आंदोलन हुए हैं और उनका पुतला बनाकर आग के हवाले किया गया और जमकर अब्दुल सत्तार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि
एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।